हमारे मिनिस्टर ने वहाँ कैबिनेट में भी बोल दिया था कि ये शंके हमारे किसान के हैं, इसलिए ये जो जब तक ये शंके दूर नहीं होते, जो इश्यूज दूर नहीं होते, श्रोमणी अकाली दल इसके साथ वोट नहीं कर सकता। ਇਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮ ਵੇਚਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਦਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਭੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। मैंने क्लियर कट बोला कि ये तीनों ऑर्डिनेंस है, ये आप बोल रहे हैं किसान पक्षी हैं, पर आपने किसानों को तो पूछा नहीं। जो किसानों की इश्यूज हैं, जो किसानों की इसमें शंका हैं, वो तो आपने पूछा नहीं है। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। हम किसान हैं, हम सारे किसान हैं, हम किसान की हर बात जानते हैं, पर क्योंकि उन्होंने एक्ट पास कर दिया तो हमने उनके खिलाफ वोट दिया। ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। तो आम आदमी पार्टी का भगवंत मान है, जब वोटिंग का टाइम आया कोई नहीं था वहाँ तो बोल रहे थे हम अपोज करेंगे, उन्होंने वोट इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ नहीं दी, वो सब वॉकआउट कर गए। ਕੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ VOTING ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਆਪ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕੋਈ VOTING ਹੀ नहीं हुई। आज 3 ऑर्डिनेंस जो सेंटर की सरकार लेके आई थी, उनमें से एक ऑर्डिनेंस जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, उस पर बहस हुई थी। मैंने क्लियर कट बोला कि ये तीनों ऑर्डिनेंस है, ये आप बोल रहे हैं किसान पक्षी हैं, पर आपने किसानों को तो पूछा नहीं। जो किसानों की इश्यूज हैं, जो किसानों की इसमें शंका हैं, वो तो आपने पूछा नहीं है। जो किसान आपकी पार्टी एक एनडीए में है, जो श्रोमणी अकाली दल जो किसानों की पार्टी है, एनडीए किसानों को नहीं, श्रोमणी अकाली दल को भी नहीं पूछा। और हमारे मिनिस्टर ने वहाँ कैबिनेट में भी बोल दिया था कि ये शंके हमारे किसान के हैं, इसलिए ये जो जब तक ये शंके दूर नहीं होते, जो इश्यूज दूर नहीं होते, श्रोमणी अकाली दल इसके साथ वोट नहीं कर सकता। और हमने स्पष्ट किया और हमने बोला कि ये जो पंजाब के किसान जो चाहते हैं वो उनको जरूर उनसे मिलना चाहिए। और मैंने हिस्ट्री बताई कि श्रोमणी अकाली दल की कि हम किसान हैं, हम सारे किसान हैं, हम किसान की हर बात जानते हैं, पर क्योंकि उन्होंने एक्ट पास कर दिया तो हमने उनके खिलाफ वोट दी। पर मैं हैरानी की बात है कि जो कांग्रेस पार्टी है और जो आम आदमी पार्टी का भगवंत मान है, जब वोटिंग का टाइम आया कोई नहीं था वहाँ तो बोल रहे थे हम अपोज करेंगे, उन्होंने वोट इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ नहीं दी, वो सब वॉकआउट कर गए। और ये पंजाब में उनको बताना चाहिए कि पंजाब के लोगों को इतनी उनका पेशेंस नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है कि वहाँ तक एक 15-20 मिनट और वेट करें, बगैर वोटिंग किए, बगैर इनके खिलाफ वोटिंग किए भगवंत मान और कांग्रेस के सारे एमपी वॉकआउट कर गए थे। और अकेला मैं ही था जो वहाँ रहा और ऑर्डिनेंस के खिलाफ वोट डालकर बोलकर और मैं आया हूँ। बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रोमणी अकाली दल, आप किसानों को श्योरिटी देते हैं कि मैं श्योरिटी देता हूँ कि श्रोमणी अकाली दल किसानों की पार्टी है और किसानों की जो भी इश्यूज आएंगे हम लड़ेंगे। और मैं श्योर करता हूँ कि जो MSP है और जो भी इश्यूज है, जब तक हम हैं हम ये ख़त्म नहीं होने देंगे, जो भी संघर्ष करना पड़े। ਦੋਸਤੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਤੇ ਤੀਜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰੀਕਰਨ, ਉਹ ਬਿੱਲ। ਕੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ। ਅਚਾਨਕ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਐਂਡ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨੇ ਬਿੱਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਿੱਲ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਬੋਲਿਆ। ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਨੰਬਰ 2, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿੱਡਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਕਿ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਉਹ, ਕਿ ਕੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ VOTING ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਆਪ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕੋਈ VOTING ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ VOTING ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਹੈ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ,
ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਬਾਹਰਲਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਓਰਲ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨੇ ਉਹ ਹਾਂ ਕਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨਾ ਕਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ, ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਜ਼ਿਆਦੇ, ਬਿੱਲ ਪਾਸ। ਤੇ VOTING ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸੋ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਾ ਹਾਂ ਕਹੀ ਨਾ ਕਹੀ, ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਨੰਬਰ 3, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਟਾਕ ਕਰ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗੀ ਆ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ, ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਬਿੱਲ ਸੀ, ਉਹ ਆਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਫਿਰ। ਸੋ ਇਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮ ਵੇਚਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਦਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਭੰਗ ਕਰਦੇ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਵੋਟ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਊਂਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਨੰਗਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜਾਇਓ। ਰਾਤ 8:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੱਲੂਗੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕੇ ਸਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲਿਆ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ VOTING ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਏ।